ओम विष्णुवे नमः। ओम संतुनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम शिवराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम वाग्देवाय नमः। ओम रजमाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम अध्यक्षजाय नमः। ओम नरसिंहाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम भारये नमः। ओम श्रीकृष्णाय नमः। ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मये नमः। दीपम ज्योति परब्रह्मं दीपम सर्वतोमहं दीपेन साज्यते सर्वदीपदेवी नमोस्तुते। ओम उत्तिष्ठतु भूतहिष्ठा एते भूमिपारकः एते श्यामरविदेन ब्रह्मकर्म सौरभे। ओम भूम भुवस्सुः महा ओम महाजन ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गम गणपतये नमः। ओम पुष्पाक्षंतल गणपतये। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। कलशम नील गणपति चल। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। स्नानांतर शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि मल्ल नीलम। ओम गम गणपतये नमः। वस्त्रयज्ञं समर्पयामि। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। दिव्य श्री चंदनम समर्पयामि। ओम गम गणपतये नमः। अक्षतां समर्पयामि। ओम गम गणपतये नमः। पुष्पाणियं समर्पयामि। ओम शुभकाय नमः। ओम वेगवंताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्काय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम विघ्नाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम गणाधिपाय नमः। ओम धूमकेतवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम पालचंद्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम वक्रतुंडाय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। ओम हिरण्मयाय नमः। ओम स्कंदपूर्वजाय नमः। ओम सर्वप्रदाकाय नमः। ओम श्री महागणपतये नमः। षोडोपचार पूजा समर्पयामि। ओम गम गणपतये नमः। धूपं समर्पयामि। अगरबत्ती धूप। ओम गम गणपतये नमः। दीपं समर्पयामि। दीपधूपानन्तरम् ओम गम गणपतये नमः। तांबूलं समर्पयामि। ओम गम गणपतये नमः। नीराजनं समर्पयामि। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। पादं पूजयामि। ओम विष्णुवे नमः। गुल्फं पूजयामि। ओम मधुसाय मधुसूदनाय नमः। ओम जंगिं पूजयामि। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम जानुनीं पूजयामि। ओम श्रीधराय नमः। ऊरु पूजयामि। ओम वासुदेवाय नमः। कटिं पूजयामि। ओम पद्मनाभाय नमः। उदरं पूजयामि। ओम श्रीनिवासाय नमः। हृदयं पूजयामि। ओम लोकनाथाय नमः। तनौ पूजयामि। ओम माधवाय नमः। भुजौ पूजयामि। ओम वरप्रदाय नमः। वस्तौ पूजयामि। ओम निर्मलाय नमः। ओम कंठं पूजयामि। ओम स्कंदं पूजयामि। ओम नरसिंहाय नमः। स्कंदौ पूजयामि। ओम श्रीकराय नमः। मुखं पूजयामि। ओम ज्ञानप्रदाय नमः। नासिकं पूजयामि। ओम पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः। स्तोत्र पूजयामि। ओम कमलनेत्राय नमः। नेत्रं पूजयामि। ओम सत्वाय नमः। ललाटं पूजयामि। ओम सहस्रशिराय नमः। ओम शिर पूजयामि। ओम श्री वेंकटेश्वर स्वामिने नमः। सर्वांगान्यं पूजयामि। ओम श्री वेंकटेशाय नमः। श्रीनिवासाय नमः। लक्ष्मीपतये नमः। अनामाय नमः। अमृतांशाय नमः। जगद्वंद्याय नमः। गोविंदाय नमः। शाश्वताय नमः। प्रभवे नमः। शेषाद्रिनिलयाय नमः। देवाय नमः। केशवाय नमः। मधुसूदनाय नमः। अमृताय नमः। माधवाय नमः। कृष्णाय नमः। श्रीहरये नमः। ज्ञानपंजराय नमः। श्रीवत्सवक्षसे नमः। सर्वेश्वराय नमः। सर्वेशाय नमः। गोपालाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। गोपीश्वराय नमः। परंज्योतिषे नमः। ओंकारेश्वरपतये नमः। अव्यमाय नमः। सुधातनवे नमः। यादवेंद्राय नमः। नित्ययौवन परमपते नमः। चतुर्वेदात्मकाय नमः। विष्णुवे नमः। अच्युताय नमः। पद्मनिप्रियाय नमः। धरावते नमः। सुरवते नमः। निर्मलाय नमः। देवपूजिताय नमः। चित्रपूजाय नमः। त्रिदान्याय नमः। त्रिगुणाश्रय नमः। निर्विकल्पाय नमः। निष्कलंकाय नमः। निरांतकाय नमः। निरांजनाय नमः। निराभासाय नमः। सतृप्तमाय नमः। निरुपद्रवाय नमः। निर्गुणाय नमः। गदाधराय नमः। चार्जकपाने नमः। नंदकिले नमः। शंखधारकाय नमः। अनेकमूर्तये नमः। अव्यक्ताय नमः। कटिहस्ताय नमः। वरप्रदाय नमः। अनेकात्मने नमः। दीनबंधने नमः। आर्तलोकाभिप्रदाय नमः। आकाशराज वरदाय नमः। योगी कृत्वा मंदिराय नमः। दामोदराय नमः। करुणाकराय नमः। जगत्पाल
పాజ్ఞాయ నమః ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం శిశుమారాయ నమః ఓం జటామకుటి శోభితాయ నమః శంఖమల్లిలో సన్మంజనాయ నమః ఓం కింకిణ కారుణ్యాయ నమః ఓం మేఘశ్యామ తనయ నమః బిల్వపత్రార్చన ప్రియాయ నమః ఓం జగద్వ్యాపినే నమః ఓం జగత్కర్తే నమః ఓం జగత్సాక్షినే నమః ఓం జగత్పతియే నమః ఓం చింతితాత ప్రదాకాయ నమః ఓం జిష్ణవే నమః ఓం దశరహాయ నమః ఓం దశరూపవతే నమః ఓం దేవకీవందనాయ నమః ఓం సౌరవే నమః ఓం హైగ్రీవాయ నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం కన్యా శ్రవణతరేజాయ నమః ఓం పీతాంబరధారాయ నమః ఓం అనగాయ నమః ఓం వనమాలనే నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః మృగయాసనస్థాయ నమః ఓం అశ్వరుడాయ నమః ఓం ఖడ్గధారిణే నమః ఓం ధనార్జన మస్తుకాయ నమః ఓం ఘనసారలబ్ధజ నమః ఓం కస్తూరిక కోజ్వలాయ నమః సచ్చిదానంద రూపాయ నమః ఓం జగన్మంద్రకాయ నమః ఓం యజ్ఞరూపాయ నమః ఓం యజ్ఞప్రోక్తే నమః ఓం చిన్మయాయ నమః ఓం పరమేశ్వరాయ నమః ఓం పరమార్థప్రదాయ నమః ఓం శాంతాయ నమః ఓం విక్రయాయ నమః ఓం పరాత్పరాయ నమః ఓం పరబ్రహ్మ నమః శ్రీభవే నమః ఓం జగదీశ్వరాయ నమః గోవింద గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఓం ప్రకృత్యే నమః ఓం వికృత్యే నమః ఓం విద్యాయ నమః ఓం సర్వసత్వహితప్రదాయ నమః ఓం శ్రద్ధాయ నమః ఓం విభూత్యే నమః ఓం స్వరూపే నమః ఓం పరమాత్మకాయ నమః ఓం వాచే నమః ఓం పద్మాలయాయ నమః ఓం పద్మాయ నమః ఓం శుచే నమః స్వాహాయ నమః ఓం సుధాయ నమః ఓం సుధాయ నమః ఓం ధన్యాయ నమః ఓం హిరణ్మయ నమః లక్ష్మీ నమః ఓం నిత్యపుష్టాయ నమః విభావయ నమః ఓం ఆదిత్య నమః ఓం దిత్య నమః ఓం దీప్తాయ నమః ఓం వజ్దాయ నమః వజ్దారణ్య నమః కమలాయ నమః కాంతాయ నమః కామాక్షయ నమః క్రోధ సంభాయ నమః అనుగ్రహప్రాయ నమః ఓం బుద్ధయ నమః అనగాయ నమః ఓం అరవయ నమః అవశకాయ నమః అమృతాయ నమః దీప్తాయ నమః లోకశోక వినాశినే నమః ధర్మలేనాయ నమః ఓం కర్ణాయ నమః లోకమాత్రే నమః పద్మప్రియాయ నమః పద్మస్థాయ నమః పద్మాక్షయ నమః పద్మసుందరాయ నమః పద్మోద్భవాయ నమః పద్మముఖ్యాయ నమః పద్మనాభ ప్రియాయ నమః రమాయ నమః పద్మమూలధారాయ నమః దేవ్యాయ నమః దేవ్య నమః పద్మినే నమః పద్మగంధినే నమః పుణ్యగంధాయ నమః సుప్రసన్నాయ నమః ప్రసాద్ముఖ్య నమః ఓం ప్రభాయ నమః ఓం చంద్రవర్ణాయ నమః చంద్రాయ నమః చంద్ర సహోదరాయ నమః ఓం చతుర్భుజాయ నమః ఓం చంద్రరూపాయ నమః ఇంద్రాయ నమః ఇంద్రశ్రీకాయ నమః ఆరాజన్య నమః ఓం పుష్య నమః ఓం శివాయ నమః శోకర్త్య నమః సత్య నమః యోగలాయ నమః విశ్వజన్య నమః ఓం తుష్య నమః దారిద్ర్యాసనే నమః ఓం ప్రీతి పుష్కరిణే నమః శాంతాయ నమః శుక్లమార్యాయ నమః శ్రీ నమః భాస్కరే నమః ఓం బిల్వనిలయాయ నమః ఓం వరారోహాయ నమః ఓం యశస్వినే నమః వసుంధరాయ నమః ఓం ఉదారంగాయ నమః అరణ్య నమః హేమాల్య నమః ధనగానకర్తే నమః సిద్ధయ నమః శ్రైన సౌమ్యాయ నమః శుభప్రదాయ నమః ఓం రూపవేష్మ గతానందాయ నమః ఓం లక్ష్మీ నమః వసుప్రదాయ నమః శుభాయ నమః హిరణ్యకర్పాకారాయ నమః ఓం సముద్ర తనయాయ నమః ఓం జయాయ నమః ఓం మంగళదేవ్యే నమః ఓం విష్ణు వక్షస్థిలాయ నమః ఓం విష్ణుపత్య నమః ఓం ప్రసన్నాక్షయ నమః ఓం నారాయణ సమశ్రితాయ నమః ఓం దారిద్ర్య ధ్వంసినే నమః ఓం దేవ్యే నమః ఓం సర్వోప ధవరాన్యే నమః ఓం నవదుర్గాయ నమః ఓం మహాకాళే నమః ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మయ నమః త్రికాలజ్ఞ సంపన్నాయ భువనేశ్వర్యే నమః పూర్వము సూత మహర్షి శుక్రం సౌనకాది మహనులు కలిగే ధర్మం గురించి చెబుతూ మధ్యపాదంలో 3 వంతుల ధర్మం, 2వ పాదంలో 2 వంతుల ధర్మం, 3వ పాదంలో కొత్త ధర్మం ఉంటుంది. ఇక 4వ పాదంలో ధర్మం పూర్తిగా నశిస్తుందని శ్రీరామనారాయణమూర్తి మరో అవతారాన్ని ధర్మాన్ని రక్షిస్తాడని చెప్పసాగాడు. ఇదిలా ఉండగా కలియుగ ప్రారంభం తెలుసు వారం కోసం మహర్షులందరూ కలిసి ఒక సత్రయాగాన్ని ప్రారంభించారు. యజ్ఞఫలాన్ని ఎవరికి ఆర్పేయాలని మహర్షులందరూ ఆలోచించుగా భృగుమహర్షులు అన్నాడు, నేను లోకాలకు వెళ్ళి బ్రహ్మహర్షులో యజ్ఞఫలానికి ఎవరు తగిన వారని పరీక్షించి వస్తానని చెప్పినాడు. అందులో సౌనకాది మహాములను మెగ్గిరించి భృగుమహర్షి పట్టినాడు. ముందుగా భృగుమహర్షి సత్యలోకం పైన వెళ్ళినాడు. అక్కడ బ్రహ్మగారి ముందు ఉన్న ఆశ్రమంపై కూర్చున్నాడు. బ్రహ్మ తన కఠిన మర్యాదలు చేయలేదని కోపించి భృగుమహర్షిపై సృష్టికర్త అహంకారంతో నీ భూలోకంలో ఎక్కడ పూజలు లేకుండా కానీ చెప్పించినాడు. తర్వాత కైలాసం పైన వెళ్ళి భృగుమహర్షి పార్వతి రాజ్యాలు తెలివి తమ రాకడం కోపించి భరించడా నీవు ఆరాధనాశ్రమంలో మునిగి మహాతపస్యాలైన మనల్ని నిర్లక్ష్యం చేసినావు కనుక భూలోకంలో నీ లింగపత్రమై పోగాక నీ లింగ రూపంలో ఆధారితగా నిజరూపంలో పూజలు చేయడానికి అని చెప్పించినాడు. అటు పిమ్మట వైకుంఠము చేరుకున్నాడు. అక్కడ శ్రీవారి పాదం మీద పడుకున్నాడు. లక్ష్మీదేవి పాదసేవ చేస్తుండగా సత్సరాపలో ముందు భృగుమహర్షి రాకుండా అన్ని జంతుగా వచ్చి తను అవమానిస్తారా అని కోపగించి విష్ణు యొక్క గుండెల మీద తన భూమికి అనిపించేది. సముద్రాలలో కల్లకల్లోలమయ్యే లోకాలని అయినా శ్రీహరి కోపగించి పరమశాంతంతో ఉన్న భృగుమహర్షి నమస్కరించారు. ఓ మహర్షి మీ రక్త వైకుంఠం పావనమైనది అన్నాడు. తన మన్నించమని అర్థించాడు. శ్రీ తన కాళ్ళు కడిగి పావనమవుతానని భృగుమహర్షిని ఒప్పించాడు. లక్ష్మీదేవి మహర్షి పాదాలపై నీళ్లు పోస్తుండగా ఆ భృగుమహర్షి అధికారంలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని తిరిమేశాడు. భృగుమహర్షికి గర్వపడిన శ్రీవారికి నమస్కరించి ఓ శ్రీహరి దేవదేవ మీ సద్గుణ సంపన్నులు 14 లోకాలు లేరు, మీరు ఒక్కరే ఈ సంరక్షణకు తగిన వారు పండించమని ప్రార్థించాడు. మహర్షి భూలోకం కలివేశం వారికి ధర్మరక్షణ చేసి జన సంకటాలు తీర్చడానికి నేను అవతరించాలని ప్రార్థించాడు. శ్రీవారి అనుమతి తీసుకొని భూలోకంలో సంచారాన్ని చేరుకున్నాడు. త్రిమూర్తిలో మన సాత్వికుడు శ్రీమన్నారాయణ యజ్ఞఫలాన్ని తయారు చేసి భృగుమహర్షి మాట్లాడగానే శ్రీమన్నారాయణకి దారపోసారు. మహర్షి అంత వైకుంఠ లక్ష్మీదేవి కోపం వచ్చింది. దాని వ్యాప్తమైన శ్రీహరి వక్షస్థలంపై భృగుమహర్షి తన్నినందుకు ఆ మహర్షిపై కోపగించగా మర్యాదలు కూడా చేసిన తనను గౌరవించినందుకు లక్ష్మీదేవి వైకుంఠాన్ని విడిచిపెట్టి మహర్షి కోపగించగా మర్యాదలు కూడా చేసినందుకు తన భర్త తన గౌరవించినందుకు లక్ష్మీ
లక్ష్మీదేవి వైకుంఠాన్ని విడిచిపెట్టి భూలోకం పైరమైన ఇంతలో భూదేవి వచ్చి ఓ దేవా కలియుగంలో ధర్మం పెరిగింది, పాపారం నువ్వు భూలోకంలో సంతరించి నన్ను కాపాడమని కోరి శ్రీనివాస భూలోకానికి వచ్చి లక్ష్మీదేవి కోసం వెతకడం ప్రారంభించాడు. శేషాద్రి కొండల్లో ఒక పుట్టను తాను నివాసంగా చేసుకుని శేషాద్రి పట్ల తాను పరిశీలిస్తున్న చోళరాజు మహారాజు ఆకాశరాజు అతను సంతానం లేక పుత్రకామిష్టి చేయాలని తలంచే భూమి తన్నుతుండగా ఒక నావెలకు ఒక బంగారు పెట్టె తగులుతుంది. ఆ పెట్టెను తెచ్చి చూడి అందులో మహాలక్ష్మి కలగలిగిన ఒక బాలిక కనిపించింది. ఆ భూలోకానికి వచ్చిన శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆకాశాలు సంతోషించి ఆ పిల్ల పద్మావతి అని పేరు పెట్టినాడు. ఎంతో అల్లారుముద్దుగా పెంచసాగాడు. ఆమె కొత్త వయసు వచ్చిన పద్మావతి ఒకసారి లక్ష్మీని వికృత శ్రీనివాసుని చూసి మోగించాడు. తల్లిదండ్రులకు ఈ విషయాన్ని చెప్పగా తండ్రి ఆకాశాలు శ్రీనివాసు యొక్క తేజస్సును చూసి ఆశ్చర్యపోయి శ్రీ మహావిష్ణువు పద్మావతి నుంచి వివాహం చేశారు. ఆకాశరాజు తర్వాత తొండమానుడైన రాజు అయినాడు. శ్రీనివాసుడు వెంకటేశ్వరుడు అని పేరుతో శేషాద్రి శిఖవుల మీద కలియుగాంతం వరకు నివసించాలని నిశ్చయించుకొని సాలగ్రామ రూపంలో పద్మావతి భూదేవులతో కొలువైనాడు. తొండమానుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి ఆలయం నిర్మించినాడు. అప్పటి నుండి తను నమ్ముకొని సేవించే భక్తులకు రక్షిస్తున్నాడు స్వామి. తిరుపతి మహాక్షేత్రం దగ్గరలో ఒక పల్లెలో భీముడు అనే పేరు గల కుమ్మరివాడు ఉన్నాడు. అతడు చాలా పేదవాడు. కుండలను తయారు చేసి అమ్ముకొని జీవించేవాడు. అతడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తి ఎక్కువ. అతడు కుమ్మరి సారిపై కుండలను తయారు చేసే ప్రదేశాల్లో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ప్రతిమను పెట్టుకుని సారిపై కుండలు తయారు చేస్తున్నప్పుడు తన చేతి కట్టుకున్న మట్టితో పుష్పం చేసి స్వామికి భక్తితో అర్పించేవాడు. ప్రతిరోజు ఈ విధంగా చేసి కట్టిన మట్టితో పుష్పం చేసి భక్తికి స్వామితో అర్పించడం అలవాటైపోయింది. రాజు తొండమానుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులతో ప్రతిదినం వెంకటచాలం బంగారు పూలతో పూజించేవాడు. ప్రతిరోజు అతడు పూజించిన బంగారు పూల స్థానంలో మట్టి పూలు స్వామివారి వద్ద ఉండే తొండమానుడి విషయం బంగారు దొరికి అవ్వాలని బట్టలో కాపలా ఉంచాడు. ఇన్ని విధంగా ప్రయత్నించిన రాజు బంగారు పెట్టిన పోయిస్తాను మట్టుకులు రాజు మాత్రం స్వామి రాజు కల్లో కనిపించి రాజా నీవు పాలిస్తున్న క్షేత్రములకు సమీపంలో భీములని కోరినాథ వేరేవారు అతను నన్ను ధ్యానించి మూడో భక్తులు అతను కుండలు చేయించున్నాడు. అతని చేతులు అంటే మట్టి పూలతో పూలు భక్తితో నాకు సమర్పిస్తున్నాయి. అతని భక్తి మట్టి పూలు నన్ను చేస్తున్నాయి. భక్తిలో అతను నీకంటే గొప్పవాడు విచారించగా చెప్పినాడు. ఎవరా భక్తులని 3 చోటు నెలల తలంపుతో రాజు భక్తులతో కలిసి ఆచరించారు. సారిపై కుండలను చేతి కట్టి చేరినట్టుగా విసిరిచి కుండలు చేయి భీముని చూసి ఆశ్చర్యపోయాను. రాజు భీముని చెంతకెళ్ళి పోయి నీ స్వామిని మట్టి పూలతో పూజించడం ఏమి నీకు పూజకు పువ్వులు దొరకడం లేదా అని అడిగినప్పుడు భీముడు రాజునకు నమస్కరించి నువ్వంటే రాజులు ఇచ్చడం సహజం పావనమైనది. నేను దరిద్రుని పూజలు వాడిన కుండల నుంచి సముఖం వచ్చిన డబ్బులతో కుటుంబాన్ని పోషించుకుని వాడిని జీవిస్తున్నాను. స్వామి నమ్మున వాడిని మట్టిని పుష్పంగా చేసి స్వామిని భక్తితో తలంచుకొని సమర్పిస్తున్నాను మహారాజునికి తన పరిస్థితి చెప్పింది. ఆ కుమారి మాటలు విని మహారాజు మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడి అతని భక్తికి నుంచి వాడిని కొంత ధర్మించి తను రాజ్యములకు పోయాను. కొంతకాలములకు భీముడు భరించి వైకుంఠం చేతి తొండమానుడు మహారాజుని కల్లో కనిపించిన మట్టి పాత్రను ప్రసాదం కోరిక కూడా స్వామివారి సన్నిధిలో ఈ ఆచారం పాటిస్తున్నారు. మట్టి కుండలతో ప్రసాదం తయారు చేసి వేదం చేయి తొండమాను చక్రవర్తి కూడా స్వామివారి ఎన్నోత్సవం జరిపించుకొని వైకుంఠం చేయదు. ఒకసారి నవగ్రహాల్లో 7వ వాడైన సింధువునికి తన భక్తి దేవత పూజలు భయం మాత్రం ఇస్తున్నారు పూజిస్తున్నారు. విచారించి కలియుగ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి గురించి తపస్సు చేశారు. స్వామి ప్రత్యక్షమైన అప్పుడు శ్రీ స్వామి నా పేరు వెంటనే ప్రజలు భయపడుతున్నారు. అందరూ ఇచ్చినట్టు పూజించినట్లు నన్ను పూజించడం నా ప్రీతికరమైన రోజు నన్ను పూజించి వారిని సర్వేతన ప్రజలను తెలిసిన కోరిన దాంట్లో స్వామి మీరు చిన్నగా నువ్వు కోరిన వారాన్ని అభ్యస్తున్నాను. భక్తులు ఒక శనివారం ప్రారంభించి 7 శనివారాల ముందు పూజించి ఆ తర్వాత నన్ను కూడా ముందు కృష్ణ ఎవరు ఆచరిస్తారో ఫలితంతో పాటు సంపూర్ణ అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది. శనిగ్రహ దోషాలను ఇంతలో సౌఖ్యాన్ని పెడతారు. ఐశ్వర్యంలో అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది. పొందుతారని పరమించాలని సూచి చెప్పిన సోనకారు ఆనందించి సత్యసినివారం ఆచరించి అనుగ్రహం పొందిన వారి కారణం చెప్పిన అడిగినారు. అప్పుడు మహర్షికి ప్రారంభించాడు. పూర్వము కాంచీపురం దేవదత్తుడైన ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. అతడు వేదంగం తెలిసిన వాడు. అతడు భార్య మాలిన దంపతులు అతిభాగ్యాలు ఆదరిస్తూ గౌరవాన్ని పాటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. వెంకటేశ్వర స్వామి వెళ్ళి ఒక రోజు వారి కాశీయాత్ర చేసిన బ్రాహ్మణత్వ తెలిసిన సాక్షాత్ స్వామిగా వారి భావించి భోజనం పూర్తయిన ఆ బ్రాహ్మణత్వ దంపతులు జాతకాలు పరిశీలించి జాతక ప్రచార ప్రకారం సిద్ధోషములు కలిగే అవకాశం ఉందని ఆ ప్రముఖ దోషపరాన్ని వ్రతం చేసి శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి దానించుకుని దాని తాను వెళ్ళిపోయాడు. దేవదత్తుడు మాల్య దంపతులు తారాబలం చంద్రబలం కలిగిన ఒక సుమతి నాన్న గ్రామీణ తన ఇద్దరు లేచి కాలకృత్యములు తెచ్చుకొని స్నానమాచరించి ఇంట్లో ఈశాన్య భాగంలో ఒక పూజాపీఠం ఏర్పాటు చేసుకొని చేసి వెంకటేశ్వర స్వామి పట్టుకొని నివేదన కేంద్రకాల పనులు వెళ్ళి శివలింగంలో పూజ సమాధి ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ రోజు సాయంత్రం వరకు ఉపాసం నివేదనలు ఏర్పాటు చేసుకొని చంద్రోదయం వేళ పూజ చేసుకొని అటు కుమార్ చెరసు దాల్చిన ఒక బ్రాహ్మణ భోజనం దక్షిణ తాంబూలం సమర్పించారు. కుటుంబ వారికి ఇచ్చినారు. ఇలా 7 శనివారం ఆచరించినారు. ఆ దంపతులకు స్వామి ప్రసన్నుడై మాలినీదేవికి స్వప్నాల్లో కనిపించి మాలిని అత్యంత చంద్రమని 7 శనివారాలు సందర్శించినాను. తెలియపెట్టినట్టు రాబోయే జన్మలోను ఆయుక్తాన్ని అనుగుణంలోకి తీసుకొచ్చి పునాది కలిగిన ఆడే చేశాను. ఈ దంపతులు తెలుసుకోకుండా ఆనందంగా 3 సంవత్సరాలు జీవించాను. చతుర్థ శాతం సాధించుకుంటే ఈ జన్మను సాధకం చేసుకోవడానికి జీవించాను. శివైన అడగకుండా మాలిన లేచి వస్త్రం అవుతుందని చెప్పింది. అతను కూడా చాలా సంతోషించి భార్యను కూడా మెచ్చుకున్నాడు. కనుక రోజు ఆ దంపతులు తెలిసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి
దర్శించుకొని మొక్కులు తీర్చుకొని మనసారా కీర్తించి ప్రసాదం స్వీకరించిన అమర్చతో బ్రాహ్మణులను పిలిచి తన సంతర్పణ చేసి సంతర్పించి ఆ బ్రాహ్మణుని తరలించి జీవితాంత గల శక్తి వెంకటేశ్వర శక్తిగా స్వామి సాన్నిధ్యాన్ని పొందారు. వెంకటనాయక కలియుగంలో స్వామిని మంచి దైవం వీక్షణాలు సందేశాలు పొందుతారని సుతమార్చకము సౌనకాది మహాచిత్రం కలియుగ వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రతిష్ఠిత భక్తుల శ్రద్ధలతో స్వామిని అర్పించిన వారికి సౌఖ్యములు సౌహృదాదులు సంపదలు కలిగిన వారి సర్వశుభము కలిగిన వ్రతం ఆచరించిన వారికి అసాధ్యమైనది. ఈ కలియుగం శనివారం మహానవకాశముఖమంత్రి ఈ వ్రతం ఆచరించిన వారు కథనం చదువుకున్న వారి ధన్యులు. ఈ స్వామి సర్వదేవత స్వరూపుడు స్వామిని అర్పించిన సర్వదేవతలు అర్పించినట్లేదు స్వామి సందర్శించిన సర్వదేవతలు ఇచ్చినట్లేదు పూజా సామాగ్రి కన్నా భక్తి ముఖ్యం. మనం అందరం వ్రతం ఆచరించి శ్రీ వెంకటేశ్వర అనుగ్రహం పొందిన. ఓం నమో భగవతే వెంకటేశాయ. ఓం శనిశ్రాయమ శాంతరం సర్వేశ్వరాయ శరణ్యాయ వరణ్యాయ సర్వేశాయ సౌమ్యాయ సులభద్రాయ సర్వలోక విహార్య నమః సనోష్ట విష్టాయ నమః సంద్రాయ నమః ఓం గణపతాయ నమః గణపతాయ నమః ఓం గణసార విలేపనాయ నమః పజల్జాయ నమః పద్యోరాయ నమః ఓం మందాయ నమః మందశిష్టాయ నమః వైరగిరాయ నమః ఓం వీరాయ నమః ఓం వీరత గోపదాయ నమః ఓం ఉత్తరాత్మ వేశరాయ నమః ఓం శోణ్యాయ నమః బృందాయ నమః ఓం గుడాయ నమః కోపాదరాయ నమః కోయిత నమః కుచ్చాయ నమః గోడ గుణాధ్యాయ నమః పూజాయ నమః ఆవిద్యమూలసాయ నమః ఉజ్జవిశ్వసాయ నమః వైశ్యకారాయ నమః అపద్యుత్త నమః ఓం విష్ణుభక్తాయ నమః ఓం నమః వివిధగమదినే నమః ఓం విధిస్థితాయ నమః ఓం మహానీయ గుణాత్మనే నమః ఓం అన్నపావనాయ నమః ఓం శరణం ఓం చైత్ర ఓం శరణ్య నమః ఓం శరణునింతారణే నమః ఓం చర్చితవావే నమః ఓం చంచలాయ నమః ఓం నీలవర్ణాయ నమః ఓం నిత్యాయ నమః ఓం నీలజనాయ నమః ఓం నీలాంబర విషయాయ నమః ఓం నిశ్చలాయ నమః ఓం విజయాయ నమః విద్రుపాయ నమః విరోధారభతాయ నమః వీరస్పాయ నమః ఓం వజ్రాయ నమః వంజాయ నమః విరూపాక్షాయ నమః వరిష్ఠాయ నమః గరిష్ఠాయ నమః వజ్రంకుష్టాయ నమః వరదాయ నమః అభయస్థాయ నమః వామనాయ నమః జ్యేష్ఠపతి సమితాయ నమః జ్యేష్ఠాయ నమః అమృత భూషణాయ నమః కష్టాయ నమః సకాయ నమః ఆరోపుష్టాయ నమః స్తుతాయ నమః స్తోతగమ్యాయ నమః భక్తేశాయ నమః భావనాయ నమః వానపుత్రాయ నమః భయ్యాయ నమః పావనాయ పావనాయ నమః ధనుర్మండల తంస్తాయ నమః ధర్మాయ నమః ధనుష్మతే నమః ధనుప్రకాశ దేహాయ నమః తామసాయ నమః ఆశీర్జన మధ్యాయ నమః విశేష ఫలదాయ నమః విశేష జనశాయ నమః ఓం వస్త్రాపంతే నమః కేచరాయ నమః ఖగేశాయ నమః కర్ణలీలాంబరాయ నమః కాఠిన్యాయ మానసాయ నమః ఓం మారేగణ స్తుతాయ నమః ఓం నీలఛత్రాయ నమః ఓం నిత్యాయ నమః ఓం నిర్గుణాయ నమః ఓం గుణాత్మనే నమః ఓం నిరమాయ నమః ఓం జ్ఞాన నమః ఓం అంద్రేమాయ నమః నిరాధారాయ నమః ఓం దివ్యదేహాయ నమః ఓం దీనాధ్యానాయ నమః ఓం ధన్యాయ నమః శాకరాయ నమః ఓం ఆర్జన గణ్యాయ నమః ఓం క్రూరాయ నమః క్రూరచేష్టాయ నమః ఓం కాంకోదరాయ నమః ఓం కలపుత్ర శత్రుకారణాయ నమః ఓం పరిషత్ భక్తాయ నమః ఓం పరభితారాయ నమః ఓం భక్తి సంగమ భీష్ట ఫలదాయ నమః.
శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, భక్తవత్సల గోవింద, భాగవత ప్రియ గోవింద, నిత్య నిర్మల గోవింద, నీలమేఘ శ్యామ గోవింద, పురాణ పురుష గోవింద, పుండరికాక్ష గోవింద, నందనందన గోవింద, నవనీత చోర గోవింద, పశుగణ పాలక గోవింద, పాప విమోచన గోవింద, దుష్ట సంహార గోవింద, దురిత నివారణ గోవింద, శిష్ట పరిపాలక గోవింద, కష్ట నివారణ గోవింద, వజ్రమకుటధర గోవింద, వరాహమూర్తి గోవింద, గోపీ జనలోల గోవింద, గోవర్ధనోద్ధార గోవింద, దశరథ నందన గోవింద, దశముఖ మర్దన గోవింద, గోవింద హరే గోవింద, గోకుల నందన గోవింద, పక్షివాహన గోవింద, పాండవ ప్రియ గోవింద, మత్స్య కూర్మ గోవింద, మధుసూదన హరి గోవింద, వరాహ నరసింహ గోవింద, వామన భృగురామ గోవింద, బలరామానుజ గోవింద, బౌద్ధ కల్కిధర గోవింద, వేణుగాన ప్రియ గోవింద, వెంకటరమణ గోవింద, సీతానాయక గోవింద, శ్రితజన పాలక గోవింద, దరిద్ర జన పోషక గోవింద, ధర్మ సంస్థాపక గోవింద, అనాథ రక్షక గోవింద, ఆపద్బాంధవ గోవింద, శరణాగత వత్సల గోవింద, కరుణాసాగర గోవింద, కమల దళాక్ష గోవింద, కామిత ఫలద గోవింద, పాప వినాశక గోవింద, పాహి మురారి గోవింద, శ్రీముద్రాంకిత గోవింద, శ్రీవత్సాంకిత గోవింద, ధరణి నాయక గోవింద, దినకర తేజ గోవింద, పద్మావతి ప్రియ గోవింద, ప్రసన్నమూర్తి గోవింద, అభయహస్త గోవింద, అక్షయ వరద గోవింద, శంఖ చక్రధర గోవింద, షాజగదాధర గోవింద, విరజాతీర్థ గోవింద, విరోధి మర్దన గోవింద, సాలగ్రామ రూప గోవింద, సహస్రనామ గోవింద, లక్ష్మీ వల్లభ గోవింద, లక్ష్మణాగ్రజ గోవింద, కస్తూరి తిలక గోవింద, కాంచనాంబరధర గోవింద, గరుడ వాహన గోవింద, గజరాజ రక్షక గోవింద, వానర సేవిత గోవింద, వారధి బంధన గోవింద, ఏడుకొండలవాడ గోవింద, ఏకస్వరూప గోవింద, శ్రీరామకృష్ణ గోవింద, రఘుకుల నందన గోవింద, ప్రత్యక్ష దేవ గోవింద, పరమ దయాకర గోవింద, వజ్రమకుటధర గోవింద, వైజయంతిమాల గోవింద, వడ్డికాసులవాడ గోవింద, వసుదేవ తనయ గోవింద, బిల్వపత్రార్చిత గోవింద, భిక్షుక సంస్థుత గోవింద, గోవింద హర గోవింద, గోకుల నందన గోవింద, శ్రీ పుంపురుష గోవింద, శివకేశమూర్తి గోవింద, బ్రహ్మానంద రూప గోవింద, భక్త రక్షక గోవింద, నిత్య కళ్యాణ గోవింద, నీరజనాభ గోవింద, అధిరామ ప్రియ గోవింద, హరి సర్వోత్తమ గోవింద, జనార్దన మూర్తి గోవింద, జగత్ సాక్షి రూప గోవింద, అభిషేక ప్రియ గోవింద, ఆపన్నివారణ గోవింద, నిత్య నికేశ గోవింద, ఆనంద రూప గోవింద, అజంతరహిత గోవింద, ఇహ పరదాయక గోవింద, విభయరాజ రక్షక గోవింద, పద్మద గోవింద, పద్మనాభ హరి గోవింద, తులసి వనమాల గోవింద, శ్రీశేషసేన గోవింద, శేషాద్రి నిలయ గోవింద, శ్రీ శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, గోవింద హర గోవింద, గోకుల నందన గోవింద, గోవింద హర గోవింద, గోకుల నందన గోవింద, ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద, ఆపద ముక్కులవాడ అనాథ రక్షక గోవింద గోవింద.